सगल द्वार को छाड़ के गहयो तुहारो द्वार। बागी गहे की लाज यस गोविंद दास तुहार। ऊंच अपार बयान स्वामी कौन जाने गुण तेरे। गावते उधरे सुनते उधरे बिन से पाप कनेरे। पशु प्रेत मुग्ध को तारे पाहन पार उतारी। नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलिहारी। मस्कं पगनंत सैलं करदमं त्रंत पपील कह। सागरं लंघंत पिंगं तम प्रगास अंध कह। साध संगेण सिमरंत गोबिंद शरण नानक घर घर हरे। परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत सतगुਰਾਂ ने अपने सारिਆਂ ते अपरंपार किरपा रहमत बख्शिश कीती है, जिस करके ਆਪਾਂ ਨੂੰ हर रोज़ की तरह अलाही बाणी दरगाही बाणी धुर की बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की बाणी सहस्कृति बाणी की व्याख्या सरवण करन का सुभाग समा प्राप्त हो रहा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी जिन्हां जीवां ते अपरंपार किरपा करदे हन, रहमत ते बख्शिश करदे हन, उन्हां जीवां नूं नाम सिमरन वाला उच्चा ते सुच्चा जीवन प्रदान करदे हन। साध संगत जदों वड्डा भाग हुंदा है उदों साडा चित करदा है कि होर चौंकड़ा मार के बैठा, होर बाणी सुना, होर भजन करा। जदों साध संगत जी कोई माड़ा कर्म जागदा है तां चित करदा है बाणी पढ़नी बाणी सुननी ये वाधू जिहा काम है, इस काम की मैनू जरूरत नहीं, ये काम कोई होर ही करी जाए तां चंगी गल है। मैनू किते पाठ करन नूं कोई कह ना दवे, भजन करन वास्ते कोई कह ना दवे। जदों मन बाणी पढ़न तो डरदा होवे, नाम सिमरन वाले पासे तो डरदा होवे, तां समझ लेना चाहिदा इहदा कोई कर्म इहनूं धोखा दे रहा है, इहदा कोई कर्म माड़ा कर्म इसनूं नाम सिमरन वाले पासियों तोड़ रहा है। ज्यों ज्यों असीं वाहिगुरु जी वाले पासे तो दूर जावांगे सानूं संसारी वस्तुआं तां बड़ियां मिलणगीਆਂ पर मन की शांति प्राप्त नहीं होवेगी। ज्यों ज्यों असीं संसारी वस्तुआं की इकत्तरता ਵਧਾਉਂਦੇ जावांगे अंदर बैठे हिरदे स्थान विच बैठे वाहिगुरु दे नालों टुटदे जावांगे। ज्यों ज्यों साध संगत असीं अंदर बैठे वाहिगुरु दे नाल जुड़दे जावांगे, संसारी वस्तुआं चाहे घट रह जान, संसारी वस्तुआं चाहे उन्हां वास्ते तां सतगुरां ने कह दिता बसता टुट्टी झौंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पत ना आदरू उद्यान परमिन्ना, मित्र ना इठ तन रूप हीण किछ साक ना सिन्ना, राजा सगली सृष्ट का कर नाम मन भिन्ना। जदों तुसीं देखोगे साधुआं दा जीवन, गुरु महाराज सच्चे पातशाह का जीवन जिथे जाके बहते हैं उत्थे साध संगत जी जाता शमशान भूमिका होया करती है, जहाँ उजाड़ बियाबान जंगल होया करता है। जिथे भी जाके बहते वो जगह जिहड़ी बिल्कुल
ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਵਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਵੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਛੱਪੜ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਛੱਪੜ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਲਾਥੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗੁੰਗੇ, ਬੋਲੇ, ਬਹਿਰੇ, ਪਾਗਲ, ਕਮਲੇ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਚੀ ਵੀਰ ਥੱਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੇ ਬੇਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ 5 ਸਰੋਵਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦਾ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਓ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ 5 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਜਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਦੇ ਤੇ 41 ਪਾਠ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਕਣਾ ਤੇ ਛੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 5 ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨਾਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਘਰ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਹਿਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਥੋੜੋ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕੁੰਠ ਬਣਾਤਾ, ਸਵਰਗ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ। ਆ 2 ਅੱਖਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਟੈਂਪਲ ਮੈਨੇ ਮੰਦਰ, ਗੋਲਡਨ ਮੈਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਐਂ ਥੋੜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਿਮੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਕਨਵਰਜੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਟਾਕਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੋ। ਸਗੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਬੋਲੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ। ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ ਔਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਮੋੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਛਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੋੜ ਤੇ ਜਲ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਚੀ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਕੋੜੀ ਪਤੀ, ਪਿੰਗਲਾ ਪਤੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਭਰਦੇ ਹੋ ਲਾਚੀ ਬੇਰੀ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਲ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਨਰਾਜ, ਪਾਨਾਨ ਪਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ,
ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੇ ਰਾਖੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਕੇ ਸਹਾਇਕ, ਚਵਰਾ ਸ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਥੱਲੇ ਕੜ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੜ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਟਦਿਆਂ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੱਕ ਬਹੁਤ ਗਏ, ਜਲਪਾਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਛਕ ਲਈਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਛਕੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਛਕਣਾ, ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਦੁੱਧ ਛਕੋ, ਜਲ ਛਕੋ, ਜੋ ਛਕਣਾ ਛਕੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 3 ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣ ਜੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਪੱਟਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ 3 ਜਾਣੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕਹੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਥੋਲੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਧਰ ਮੁਖ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ, ਆ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਮੈਨੇ ਸਰੋਵਰ, ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆ ਗਿਆ, और विष्णु आ गया, आ शिव जी आ गया। ये तिन्नी देवी देवते आए नमस्कारा हो रही हैं। तुसी इत्थे किवें? कहंदे सारी दुनिया सेवा कर दे, साडी भी अकाल पुरख ने ड्यूटी लाते, जाओ जाके सतगुरां दे नाल सरोवर साहिब दी कार सेवा करवाओ। असी भी महाराज इत्थे कार सेवा करन वास्ते आए हाँ। सो असी दस रहे हाँ कि देवी देव लखां औलीए हथ बन के खड़े ने सारे, देवी पीर लखां औलीए। 33 करोड़ देवी देवता जो हिंदूइज्म विच मन्निया जाता है, सतगुरां दे चरणां दा दास है, उड़ीकां करदा है। बाणी कहंदी रिद्ध सिद्ध नावै की दासी, रिद्धियां सिद्धियां सब आए दासियां बन के, सेवादारनियां बन के बेनतियां करदियां ने, किरपा करके सानू सेवा दा मौका दे दिओ। असी सेवा करनी चाहुंदे हां, पर जिहड़े गुरु लोक, संत लोक, साधु लोक ने, रंका ते बंका दो भरा ने, अंतां दी शरधा अकाल पुरख दे उपर रखी हुई है। ये उन्हां दिनां दी गल है जिन्हां दिनां च नामदेव मंदिर दे कोल दी लंघे जा रहे सी। जदों मंदिर दे कोल दी लंघ गए ना, अंदर आरती हो रही सी। आप दा ध्यान 5 सरोवर दे जिहड़े जल असीं तुहानूं दसने ने, चितविरती उत्थे ही रखिओ, किते भुल ना जाया जे। असीं वो दसना है तुहानूं कि 5 सरोवरां दा जल लिआउणा है, किद्दां किद्दां वरतना है, असीं दस रहे हैं, तुसीं सुणिओ जरा। आ विच दी विचार एक सच्चे पातशाह होर दे रखे कन। प्रेम दियां खेडां किवें गुरु लोक, साधु लोक, संत लोक त्याग कर दे, पर माया दासी भगतां की कार कमावे। ये मगर मगर फिरदी है कि मेरी सेवा प्रवान कर लो। ये उन्हां दिनां दी गल करदे हां असीं। आ बनारस दे विच एक मंदिर है, घुमा दिता सी भगवान ने नामदेव वल नूं। उन्हां दिनां दी गल है, अंदर आरती हो रही सी, नामदेव लंघे जा रहे सी मंदिर दे बारे बार। साजां दी आवाज़ सुन के मन बड़ा आनंदित होया। चित कीता चलो भी अंदर भगवान दी आरती करेंगे, भगवान दियां खुशियां लेवेंगे। इको एक भगत नामदेव ऐसा भगत है जिन्हों परमेश्वर ने 72 वारी प्रतख रूप दे विच दर्शन देना कीते है। 72 वारी सचमुच सामने आके खड़े है। मंदिर च चले गए, जाके देखदे और एक जाना बाजा बजाउंदा है हारमोनीयम, एक जाना ढोलक बजाउंदा है,
ਕਈ ਜਾਣੇ ਚਿਮਟੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਜਾਣੇ ਖੜਤਾਲਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਵਜਾਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਵਾਂ? ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਖੜਾਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾਠ ਦੀਆਂ ਖੜਾਮਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਆਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਹੋਈ ਖੜਾਮਾਂ ਹੀ ਖੜਕਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ, ਜਦੋਂ ਲੋਰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਮਦਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਝੂਮਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਖਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਚੱਕੀਆਂ ਖੜਾਮਾਂ ਖੜਕਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਾਹਮਣਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਖੜਾਮਾਂ ਕਹੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਊਏ, ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਸ਼ੂਦਰ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰਤੀਓ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਪਿਆ? ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਪਿਆ? ਭਗਵਾਨ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸਹੀ ਤੂੰ ਜਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ? ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਰੁੱਸਿਆ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਊਗਾ, ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਣੀ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੋਕ ਝੋਕ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਮੁਕਾਓ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਦੇ ਝਗੜੇ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ, ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ, ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ, ਮਾਸੜ, ਭੂਆ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਭੂਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਫੁੱਫੜ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ। ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਮਣਾ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧੱਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢੇ, ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਬੁਲਾਵੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ, ਪੰਚ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ? ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮਾਰਿਆ ਚੌਂਕੜਾ, ਉਲਾਮੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀਓ ਕੀਤੀ। ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਬੋਲੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ?
ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਖੋ ਰੇ ਆਇਆ। हे ਭਗਵਾਨ, ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਖੋ ਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। हे ਭਗਵਾਨ, ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪੰਡਤ ਨੇ, हे ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਧੱਫੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਮੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हे ਭਗਵਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਮਰਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਛਿਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਛਿੰਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਛਿੰਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰਮ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਦੇਤਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ, ਛਿਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕਮਲੀ ਚਲਿਓ ਪਲਟਾਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੜਾਮਾ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਧੱਫੇ ਧੁੱਫੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲੋਈ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕੰਬਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ, ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਮਰਾਇਆ। ਛਿਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ, ਲੈ ਕਮਲੀ ਚਲਿਓ ਪਲਟਾਏ। ਦਿਵਰੈ ਪਾਛੈ ਬੈਠਾ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸ? ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਧੂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਦ 'ਚ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂ ਜੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦੇਵੇਂ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾ ਦੇਵੇਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸ਼ਕੀਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਕਾ ਘੁਮਾਤਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਕਿਵੇਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰੰਕਾ ਤੇ ਬੰਕਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮਦੇਵ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਬਈ, ਬਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਖੋ ਗਈ।
कि मैं बहुत वड्डा भगत हाँ। एक दिन की होया, एक दिन साध संगत जी रंका ते बंका दोनों जाने तुरे आउंदे ने। किसी ने दसिया नामदेव नूं, ओ नामिया तू तो एवें हंकार करी जाना है, आ छपरी बनवा ली भगवान तो तू भगवान दे इन्नी वारी दर्शन कर ले तू तो एवें मान करी जाना। रंका ते बंका गृहस्थी ने घरे रहिंदे ने आपदे, वो तेतों वड्डे भगत ने। वो कहता नहीं मेरे तो वड्डा कोई भगत नहीं हो सकता। किसी भगत वास्ते भगवान ने कदे मंदिर कमाया, मेरे वास्ते कमाया, मेरे नालों वड्डा भगत केड़ा हो सकता है। वो कहते नहीं तेरे नालों वड्डे रंका ते बंका दो भगत ने, ते तो बहुत वड्डे बहुत श्रेष्ठ ने। कहता दिखा कित्थे ने, दस दिता। रंका ते बंका दे घर चले गए। घरे जाके देखिया कि इत्थे रंका ते बंका रहिंदे कित्थे ने, ये तो टुटिया जिहा घर है, ये तो नहीं रब नूं पसंद होने, एवें लोग कही जांदे ने। रंका ते बंका तुरे जा रहे ने, दोनों के सिर दे उत्ते भार चक्या होया है। जदों अगे गए रंके ने देखिया ओ माया पई है। रंके ने एक पैर दे नाल टोआ पट के रेते दे विच ओ माया पैर दे नाल विच सुट के पैर दे नाल मिट्टी पाती, मिट्टी पा के दबती। बंका पिछे तुरिया तुरिया आउंदा नाल रल गया। कहंदा गल सुन की करन लग गया, तू तां मेरे तो किन्ना अगे जा रहा सी, की गल हो गई तू रुक काते गया। कहंदे इत्थे ना माया पई सी, मैं सोचिया मेरा छोटा भरा बंका मेरे मगर मगर आउंदा है, जे किते बंके दी निगाह माया ते पै गई चेती ना डोल जे। वो कहंदा कमाल हो गई, हजे तक तैनूं माया ते मिट्टी अलग अलग दींदियां ने, मेरे वास्ते तां माया ते मिट्टी एक बराबर हो चुकियां ने। चाहे माया पई होवे चाहे मिट्टी पई होवे, मेरे वास्ते दोनों चीज़ां इक्को ही ने। वो कहन लग्या तेरी अवस्था इन्नी उच्ची हो गई। कहंदे हाँ। घरे चले गए। साध संगत जाके देखते है नामदेव आए हुए हन। नमस्कार कीती, साडे घरे भगत आ गए। नामदेव आकड़ दे विच हन थोड़े जे। कहंदे हाँ मैं आ गया तुहानूं दर्शन देण वास्ते। मैं सुनिया कि तुसीं भी रब दा नाम माड़ा मोटा जपदे हो। हुण वो मुस्करा रहे हन। कहंदे सातों कित्थे जपिया जांदा जी, एडे वड्डे भाग साडे कित्थे भी असीं नाम जप सकीए। नाम तां तुहाडे वर्गे भगत जन जपदे ने। भगत नामदेव जी महाराज तेरे वर्गे भगत जपदे है नाम। कहंदे चंगा आ टुटिया जा मंजा बड़ा डाया तुसीं इत्थे, ये क्यों? कुछ ना बोले। वो भैन हल्दी घोल रही सी, कड़काई हुई सी उहदी हल्दी तेल दे विच। वो देख के कहंदे आ की करदी ऐ? कहंदी मैं की दसां, भगवान दा भगत नामदेव एक दिन जिद कर बैठा कि हे भगवान मेरे वालों मंदिर घुमा। भगवान ने उस बालके दी जिद मन लई। जिद मन के मोढा ला के जदों मंदिर घुमाया तां भगवान दे मोढे ते जख्म हो गए, गुज्जी सੱਟ भी लग गई, इन्ना भार चुकिया। वो भगवान हुण सवेरे शाम साडे कोलों हल्दी लवाउण वास्ते आउंदे आ। भगवान साडे कोले आउंदे आ रोज़। नामदेव नूं तां खुश करता, आप दे शरीर दी परवाही ना कीती। नामदेव नूं ज्ञान कराउण वास्ते। चाहे भगवान दा तां रूप ना रेख न रंग किछ, त्रिहो गुण ते प्रभ भिन्न, तिसै बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न। भगवान तां चाहे जाप शब्द विच पढ़दे आ चक्कर चिघन अर बरण जात अर पात नहन जेके, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै, कोट इंद्र इंद्राण साहो साहान गणिजै, त्रिभवन मही सुर नर असुर, नेत नेत वन तृण कह तो सर्वनाम कथै कवण, कर्म नाम वर्णत सुमत। किन्ने क नाम गिण लीए? जे हुण जाप साहब दे विच पढ़ीए 99 9 वाहिगुरू दे नਵੇਂ ने जिन्हां दा असीं रोज़ जाप करदे हां। इस करके भगवान ने नामदेव दा हंकार दूर कीता। हंकार नहीं करना, निमरता च रहना। ਜਿਹੜੇ दरख्त ਨੂੰ फल लगते जाणगे ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਝੁਕਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। इस करके कि इनू कोई इट्टां बट्टे ना मारन की लोड़ पवे, असी झुक जाने आ ले फड़ भाई तोड़ के छक लै।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਝੁਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ। ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਦੇ ਐ, ਮਿੱਟੀ ਭਰਦੇ ਐ, ਮਿੱਟੀ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਚੱਕਦੇ ਐ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਿੰਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ, ਕੜ ਤੋੜ ਕੇ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਸਰ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਰਜਨੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਜਨੀ ਦਾ ਕੋੜੀ ਪਿੰਗਲਾ ਪੱਤੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਆਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੱਟਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਮੱਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੱਟ ਜਦੋਂ ਭੰਨਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਚੂੜਾਮਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੱਟ ਭੰਨਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੰਨਾ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਬੈਠਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਉਂ ਕਰੋ, ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਤੇਲ ਅਤਰ ਫਲੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਸੋ, ਮਸਾਜ ਕਰੋ ਇਸ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੱਟ ਭੰਨ ਲਿਆ, ਜੋਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸਿਰ ਹੋਇਆ, ਬੋਲਿਆ ਕੌਣ ਸਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਕਲਯੁੱਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਲਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਤਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਤਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਜੰਗ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਧਰ ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਕੈਰਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਮੈਂ ਦੇਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਇੰਨੀ ਉੱਡੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਧੂੜ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਝਾੜੂ ਮਾਰੋ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੱਟ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਟ ਚੜਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਗਰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਚੜਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਦਸਮ ਦੁਆਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਯੋਗੀਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗਾ? ਯੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੋਗੀ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ, ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਤਰਪ ਜਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜੋਗੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਬੈਠਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈਏ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲੂ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਆਊਗਾ,
ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਚਿੰਬੜਨਗੇ, ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਤੋਖਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੇਨ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਰੋਵਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਲਾਚੀ ਵੇਰੀ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੰਤੋਖਸਰ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੌਲਸਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਣੂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਜਲ ਘਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ 41 ਪਾਠ 24 ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਲ ਛਕਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਸਾਗਰੰ ਲੰਘੰਤ ਪਿੰਗੰ ਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅੰਧ ਕਹਿ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਤੀ, ਯਾ ਕਰਜ ਗੁਪਤੰ ਪੇਸ ਤੋਂ ਦਰ ਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਦ ਪੁਰਖ ਮਨੁ ਪਿਮੰਗ ਸਤਾਦ ਭਾਵਰਤੰ ਪਰਮਦ ਪੁਤੰਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤ ਪਰੰ ਜਦ ਚਿੰਤ ਸਰਵ ਗਤੰ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨੋਰਮੰ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਗ੍ਰੰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਪਾਠੀਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ? ਪਾਠ ਕਰਾਓ, ਭੇਟਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰੰ ਲੰਘੰਤ ਪਿੰਗੰ ਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅੰਧ ਕਹਿ। ਜਿਹੜੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ ਆਸਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਨੇ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਚਾਨਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸਹਿਜੀ ਤਰ ਗਏ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਸਿਮਰੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਕਰੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ। ਪਿੰਗਲਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਲੇਜਲੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ 56ਵਾਂ। ਤਿਲਕ ਹੀਣੰ ਜਥਾ ਵਿਪਰਾ ਅਮਰ ਹੀਣੰ ਜਥਾ ਰਾਜਨੈ।
ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾ, ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਰਕਾਰਯੋਗ ਜੀਵਨ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਬਦਹੀਣੰ ਜਥਾ ਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਧਰਮਹੀਣੰ ਤਥਾ ਬੈਸਨਵੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਓ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਬਦਹੀਣੰ ਜਥਾ ਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਧਰਮਹੀਣੰ ਤਥਾ ਬੈਸਨਵੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਰਮਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪੰਡਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਥਾ ਸੂਰਾ ਨਾਨਕ ਧਰਮਹੀਣੰ ਤਥਾ ਵੈਸ਼ਨਵੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਕਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ 56 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦੇਣ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵੱਡੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਵੋ ਅਸੀਸ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਆਖੋ।